نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Барлык мактауларыбыз бүтән галәмне юктан бар итеп тәрбия кылучы Аллаһ Раббыбызга булсын. Һәм йөрәкләребезнең турыннан чыккан салават шәрифләребез бүтән галәмгә рәхмәт итеп җибәрелгән Аллаһның хак илчесе Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллямга, аның әһле бәйте, сахаба кирамнары һәм аларга ярдәм тырышкан барча булган мөмин мусламан кардәшләребезгә дә булса иде. Хөрмәтле дин кардәшләрем, үткән җомгада без сөйләгән идек нәфес турында. Yani eğer degen kişi şuşu nefsin tıya alsam, inşallah Allah Rabbimiz anlar cennet vaadıydı. Hem nefis ol kişiye naşarlıkka öndevşi. Onun şunday sıfatı var ol da bulsam, kişini naşarlıkka öndevşi le'emmaratun bis-sudi de Allah Subhanahu ve Teala yani naşarlıkka öndevşi sıfatı var. Lakin bizim tağı bir düşmanımız var. Tağı bir düşmanımız ol da bulsam, şeytan. Kur'an-ı Kerim'de Allah Subhanahu ve Teala bir küp orunda onu iske ala. Adam aleyhisselam kıssasında iblis iske alına. Nişige Allah'ın rahmetinden kovulğanı torunda eğitilem. Hem onun vaadesi kişilerge karata, kişilerini odaştırımın diyen vaadelerin Allah-u Teala Kur'an'da iske ala. Ham Allah Subhanahu ve Teala ol sizningge düşman buldu. Ham onu düşman itip alığız dedi. Şeytan sizge düşman buldu dedi. Şulay yok Allah Rabbimiz aytam şeytanın adımlarına iyermegiz. Ve la tettebi'u hutuvatiş şeytan. Yani şeytan kişige ekrinlep kile. Onu odaştırığa tırışa, un yağından, sul yağından, aldından, ortından gelirmin dedi şeytan. Şulay bulgaç, Allah Subhanahu ve Teala bizge adam balalarına iretten işi gitip ondan saklanırga. Yani Müslüman kişisi g'ilimli bulurga tiyiş. Nindi yollardan şeytan kire ala. Hamul bir sarayga koşup saklangan şekilli. Bütün işiklerini yapkan şekilli bulurga tiyiş. Onun misalı Yahya aleyhisselam bir vakitni Allah Teala onlar emir ite. Özünün kavminge jitkir deb aytdi. Şundan Yahya aleyhisselam tutqarlanıp qala, anları isine düşkeş, bütün xalqni Beytul Maqdisga jiyam, ham ayta Allah Teala sizga besh aybirni aytam. Ham şunlar iyeriga qo'sha deb aytdi. Eng birinchisi bir Allohga g'ina ibodat qiling'iz. Onun misalidir. Bir Allohga g'ina ibodat qiling'iz, anga tengdashlik qilmag'iz. Allohga tengdashlik qiluvning misali kimdir qul sotib olsa-di. Ham aytsa, "Mana sen mana bunda ishlaysan." Ya'ni o'ngish jiyasin, ham mana bu turadigan jerin, bu mening yurtim, shunda qaytarasin deb aytsa. Ol kishi ishga borib ishlay, ham o'ngishni boshqa yerga qaytarsa-di. Ya'ni kishini Allah Subhanahu ve Teala bor etdi. Bütün nimetler berib tura, kishi Allohni tanimishi, boshqa aybirga tobina ekan, boshqa aybirga ibodat qila ekan, ol Allohga shirik qilgan bo'ladi. Ikkinchi misol namoz dedi. Namoz bilan amr etam dedi. Allah Teala namoz bilan amr etdi. Onun misali agarda kishi namozga bossa, Allah onun qarshında bo'lar deydi. Yani biz namazga bassak, biz Allah karşında.
Allah каршында булабыз. Шуңа күрә бирелеп намазыгызны укыгыз дип әйтәм. Өченчесе, ураза тотучының мисалы. Ураза тотыгыз дип, ураза белән әмер итәм ди. Хаманың мисалы ди. Кемдәдер бер савыт бар. Һәм шуны ашып җибәрсә, шунда хушбуй. Bütün кешеләргә исе тарала. Bütün кешеләр шуны сокланып, исниләр, кара нинди тәмле ис дип әйтәләр ди. Аллаһ каршында ураза тотучының мисалы шулайдыр. Аның авызыннан начар ис килсә дәген, Аллаһ каршында ул иң тәмле хушбуйлардан дагын татлырак булыр дип әйтә. Дүртенчесе, садака бирү. Садака бирегез, закатларыгызны түләгез ди. Аның мисалы ди, bir кавым кемнедер әсирлеккә алдылар. Аны бәйләп куйдылар. Һәм ул әйтер, әгәр дәген мин сезгә bütün әйберемне бирсәм, сез мине җибәрәсезме ди? Җибәрәбез дип әйтерләр ди. Садака бирүче ди, үзенең малын биреп, Аллаһның газабыннан кутыла ди. Һәм бишенчесе, ул Аллаһны искә алыгыз, зикр әйтегез дип әйтә. Аллаһны зикр әйтегез. Һәм аның мисалы ди. Bir кешене дошман куып бара. Һәм ул bir зур крепостька, зур сарайга кирип кача. Bütün ишекләрен бикләп куя. Һәм дошман кирә алмый. Менә әгәр дәген кеше Аллаһны зикр итә икән, ул шайтаннан саклана. Шайтан аңар һөҗүм итә алмый. Әгәр дәген зикрдә булса дип әйтә. Шуңа күрә без шушы саклауда булырга тиешлебез. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям иратып калдырды зикр әйтүне. Өйгә кергәндә бисмилла әйтегез. Өйдән чыкканда бисмилла, ашаганда бисмилла. Әгәр дә әйтсәң бисмилла, шайтан ашый алмый, шайтан синең белән өйгә керә алмый, шайтан якынлык кыла алмый, чөнки бисмилла әйткәндә, әгәр дә кеше хәтта хатыны белән якынлык кылганда да бисмилла әйтә икән, шайтанның өлеше булмас дип әйтте. Ягъни зикр бисмилла әйтү. Шулай ук Аятул Курси уку. Аятул Курси кич белән йокларга ятканда Аятул Курси һәм гомумән укып йөрү, намазлардан соң Кул хуаллаһу фалак нас сүрәләрен уку, өйдә Бакара сүрәсен уку, яки Әмәнәр Расул Бакара сүрәсенең ахыргы 2 аятлар, 2 аятын уку. Булар барсы дагын шайтаннан саклыйлар. Шайтанның тәэсиреннән саклыйлар һәм мусульман кеше шушы әйберләргә игътибарлы булырга тиешле. Шулай ук галимнәр әйттеләр, шайтан кешегә тәэсир итә ачуы чыккан вакытта. Әгәр дәген кеше ачуын баса алмый икән, ачуына хисенә бирелеп, ачуын чыгара икән, Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, шайтан аның белән уйнар ди, бала кеше уенчык белән уйнаган шикелле ди. Балалар ничек уенчык белән уйныйлар, шайтан да синең белән шулай уйный. Кеше шул вакытта талак әйтергә мөмкин, шул вакытта әшәке сүзләр әйтергә мөмкин, рәнҗеш сүзләрен әйтергә мөмкин, бәддуга кылырга мөмкин ачулы вакытта. Әгәр дәген ул ачуын тыя белмәсә. Шул вакытта шайтан аңар тәэсир итә. Шулай ук ашыккан вакытта кеше ашыгып хөкем итеп куя, ашыгып нәрсәдер эшләп куя. Шул шайтан аны ярата. Шуңа күрә килә риваятта әл-хаҗала минәш шайтан, ашыгу шайтандан дип килә. Ашыгу шайтаннан. Шуңа күрә ашыгырга кирәк гыйбадат эшләрендә, динебез талап иткән эшләрдә. Ә башка дөнья эшләрендә кеше уйлап, ипләп эшләргә тиешледер. Шулай ук исраф аша шайтан бик керә. Аллаһ Тәгалә исраф кылучылар шайтанның дуслары булды диде. Исраф ул ашауда, исраф ул киемдә, исраф ул дөнья эшләрендә, ягъни артыгын, кирәкмәгәнне алу. Чөнки кеше кирәкмәгәнгә омтыла икән,
ул шайтан аша аңар, әйдә, сиңа тагы кирәк дип, аны өндәячәк. Харам юлларына өндәячәк, харам кәсепкә өндәячәк. Шуңа күрә кеше үзенең нәфсен тыя белергә тиеш. Ягъни исраф мәсьәләсендә саклык күрсәтергә кирәк. Шулай ук башкалар турында начар уйлаудан саклану. Кеше һәр вакытны башкалар турында начар уйлый икән, аның гайбәсенә керә. Аңар теләсә инде сүз әйтә. Чынлыкта ул алай булмаска мөмкин. Ягъни шайтан шул сәбәпле төрле әйберләр әйттертә. Менә кай вакытта бер сүз чыгып китә, кеше бер-берсенә төрле сүзләр әйтә, һәм шул сәбәпле аралар üzülә. Шул сәбәпле аралар üzülә. Шуңа күрә без уйларга тиешлебез, нәрсә әйтәбез. Бу сүз шайтаннан түгелме? Гадәттә шайтан башта ул уйгына бирә. Шайтан кешене көчләми. Шуңа күрә кыямәт көнендә Аллаһ Тәгалә Ибраһим сүрәсендә шайтан белән кешенең әңгәмәсен күрсәтте. Шунда шайтан әйтә: "Ла талумуни ва луму анфусакум." Мине гаепләмәгез ди. Үзегезне гаепләгез. Мин сезне көчләмәдем. Ниндидер көчле дәлилләр китереп, менә шулай эшләргә кирәк дип әйтмәдем диде. Мин фақат вәсвәсә генә салдым ди. Фақат сезгә төрле фикерләрне ыргыттым ди. Сез шуңар иярдегез ди. Чөнки шайтан белә, без нәфсебез нәрсә яратканын белә. Нәрсә яратканны белә. Шайтан төрле уйлар сала. Аның нәфсе аракы эчәргә ярата икән, ул аның күңеленә аракы эчәргә теләк уята. Нәфсе ярата шуны, һәм шуны нәфсе ияреп китә. Яки зина кылырга яратса, күңеленә шуны сала. Һәм шайтанга ияреп, нәфсенә ияреп, ул шуны эшли башлый. Шулай итеп, шайтан төрле фикерләр ыргыта. Әгәр дәген шул вакытта кеше аузу биллаһи минәш шайтанир ражим дисә, һәм ул шайтан вәсвәсәсе булса, гадәттә бетә. Галимнәр әйттеләр, нәфес белән шайтанның вәсвәсәсен ничек айырырга? Гадәттә нәфес ул кеше яраткан әйбер. Ул аны битереп булмый, агузу әйтеп кенә битереп булмый. Аны туктатып битереп була. Нәфескә җитте инде. Бирмим мин сиңа рөхсәт дип әйтсәм, гынах кылырга. Шул вакытта нәфес туктый. Шайтанның вәсвәсәсен начар уйлар килсә, аузу биллаһи минәш шайтанир ражим дип әйтсән, шайтан кача. Аллаһ Тәгалә зикр итсән, шайтан кача. Тәһарат алып намаз укысан, шайтан кача. Нәфестә булса ул, нәфес әле сине тагы килә, әйдә эшлим дип сине чакыра шул гынахка. Нәфесне туктатып була, фақат кисеп кенә, җитте дип кенә туктатып була. Шуңа күрә кайбер гынахлардан без аузу биллаһи минәш шайтанир ражим дип әйтәбез. Һәм галимнәр әйттеләр, ни өчен шайтан вәсвәсәсен без Аллаһка сыйынып туктата алабыз? Ни өчен без аузу әйтәбез? Аузу дигән сүз сыйынамын. И Раббым, синең рәхмәтеннән куылган шайтаннан сиңа сыйынамын дип әйтәбез. Ни өчен? Чөнки шайтан күренми. Без аны күрә алмыйбыз. Без аны тота алмыйбыз. Без аны төрмәгә ябып куя алмыйбыз. Әмма дә ләкин без аны хуҗасына мөрәҗәгать итә алабыз. Аллаһ Тәгалә бар итте шайтанны. Аллаһ Тәгалә шайтанны бар итте, һәм ул аның хуҗасы. Шуңа күрә Аллаһка сыйынсак, Аллаһ Тәгаләне тыя. Аллаһ Тәгаләне тыя һәм иркен кылмый. Чөнки ул шайтан мин бөтенесен адаштырмын дигәч, Аллаһ Тәгалә әйтте, ихласлы бәндәләремне, миңа тәвәккәл булган бәндәләремне адаштыра алмассың ди. Шуның өчен, хөрмәтле дин кардәшләрем, Аллаһ Тәгаләгә ихлас булып, Аллаһка тәвәккәл булып, шушы шайтанның юлларын белеп, кире юлларын белеп, алардан сакланырга без тиешлебез һәм шуның өстендә үзебезне тәрбияләргә, эшләргә тырышырга тиешлебез. Чөнки бу дөнья сынау дөньясы.
Аллаһ Тәгалә безне шушының белән сыный. Шайтанны дагын Аллаһ Тәгалә бар итте, шушы безне сынар өчен. Һәм без аның белеп, һәм аның мәкерләреннән, һәм аның вәсвәсәләреннән Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә барчаларыбызны сакласа иде. Баракаллаһу лана ва лакум фил Qur'анил азим ва нафагани ва iyyakum бima фихи минал аяти ва зикрил хаким. Aqulu ма тасмаъун ва астагфируллаха ли ва лакум ва лисайрил муслимин фастагфирху иннаху ал-ғафурur рахим.